کہ کیا انسانی تاریخ میں واقعی کچھ ایسے لوگ موجود تھے یا کوئی ایسی قوم موجود تھی جن کے قد اتنے زیادہ تھے؟ اس کا ریشر ویڈیو کے ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت پیاری ویڈیو ہے، بہت انفارمیشن ویڈیو ہے۔ آپ لوگ آخر تک دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ویڈیو ہے طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر راج کرنے والی قوم الجابرین قوم تھی۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اکثر مختلف لوگوں کی جانب سے ایسی چیزیں شیئر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جن میں بہت سارے لوگوں کے فاسل میں موجود انسانی قد سے بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ جن کے فاسلز یا ہڈیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہ انسان 40-50 فٹ بلند قد کے حامل تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انسانی تاریخ میں واقعی کچھ ایسے لوگ موجود تھے یا کوئی ایسی قوم موجود تھی جن کے قد اتنے زیادہ تھے؟ اس کا جواب اگر ہم مذہبی تاریخ کو دیکھتے ہوئے دیں تو اس کا جواب ہاں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر واقعی ایک ایسی قوم اتاری تھی جن کا قد و قامت اتنا بلند و بالا تھا جتنا کہ ہم مختلف فاسلز میں دیکھتے ہیں۔ ان فاسلز کو مختلف سائنسدانوں کی جانب سے سائنسی بنیادوں پہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ سائنسدان اپنی جگہ پر سچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قوم ایک ایسی قوم تھی جو باقی نسل انسانی سے مکمل طور پر مختلف تھی اور بعد میں ان کا نام و نشان بھی ختم کر دیا گیا۔ اس لیے انہیں موجودہ دور کے انسانوں، ان کے ڈی این اے یا ان کے جینز کے ساتھ کسی بھی طرح سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنس ایسے انسانوں کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتارا اور اس جیسی طاقتور، قد آور اور بلند و بالا قوم کوئی اور نہیں تھی۔ یہی قوم جب اللہ کی سرکشی پر اتر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا وجود صفحہ ہستی سے ایسے مٹایا کہ ان کے کوئی آثار تک سلامت نہیں رہے۔ ناظرین گرامی، طوفان نوح کے بعد اس زمین پر ہر قسم کی قومیں اور مخلوق تباہ و برباد ہو گئی تھی اور محض وہی لوگ باقی بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس زمین پر پہلے سے آباد تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد انہی لوگوں نے اس زمین پر دوبارہ سے آباد کاری شروع کی اور انہی کی نسل سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو اپنے باپ پر ایمان لے آیا تھا، اس کا نام سام تھا۔ سام بن نوح کی نسل سے آگے نسل انسانی اس پوری دنیا میں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ایک شخص جس کا نام عاد تھا، وہ قدرتی طور پر بے حد بلند و بالا قد کا حامل تھا اور اس کی عمر بھی بہت لمبی تھی۔ عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا قد 40 ہاتھ کے برابر تھا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ہاتھ کا پیمانہ تقریباً 1 فٹ یا 1.25 فٹ ہوتا ہے۔ اس حساب سے یہ قد 40 سے 50 فٹ کے درمیان بنتا ہے۔ عاد بن سام بن نوح کی نسل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پیدا کی جو اپنے اس باپ کی طرح ہی بے حد بلند و بالا قد و قامت کی حامل تھی اور ان کی عمریں بھی 1,000 سال تک ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قوم جبارین کا نام دیا ہے اور ان کے شہر کو ارم ذات العماد کہا جاتا ہے، یعنی شہر ارم جو بلند و بالا لوگوں کا حامل تھا۔ اس قوم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کی عمریں 1,000 سال تک ہوا کرتی تھی اور یہ ایسے طاقتور اور صحت مند تھے کہ ان کو 1,000 سال میں بھی کوئی بیماری نہیں لگتی تھی، یہاں تک کہ سر میں درد بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ان کا پیٹ خراب ہوتا تھا۔ یہ قوم اس قدر طاقتور اور ہنرمند تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بنائے اور پہاڑوں کے پتھروں کو اپنی مرضی سے تراش تراش کر ان کی مدد سے ستون بنائے۔ ان کا علاقہ بے حد خوشحال تھا کیونکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا طاقت، قد و قامت اور مثالی صحت عطا فرمائی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے علاقے میں بے حد خوشحالی اور ہریالی بھی تھی۔ ان کے علاقے میں اس وقت ایک دریا بہتا تھا اور تمام کے تمام پہاڑ بے حد سرسبز و شاداب تھے، جن کی مدد سے یہ زمین سے غلہ حاصل کرتے تھے اور پینے کو دریا اور چشموں کا میٹھا پانی انہیں میسر تھا۔ ان کے ساتھ ہی ان کا یہ علاقہ سمندر کے بھی نزدیک تھا، جس کی وجہ سے یہ سمندر کی نعمتوں سے بھی استفادہ حاصل کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام و اکرام فرمایا تھا اور انہیں دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سے ایک بنایا۔ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ جب یہ کسی شہر پر حملہ کرنے جاتے تو وہ شہر والے محض یہ سن کر کہ قوم جبارین آ رہی ہے
हथियार डाल देते थे और कभी लड़ने की नौबत नहीं आती थी। इनमें से एक एक शख्स ऐसा ताकतवर था कि वो एक एक मुक्के से बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को हिला सकता था। जैसा कि इंसानों की तारीख में हमेशा से होता चला आया है, वैसा ही कौम जबारीन के साथ भी हुआ। ये कौम अपनी ताकत, सरमस्ती, खुशहाली और अपने बुलंदो बाला कद के साथ अपनी हैबत से इस कदर मगरूर हो गई कि इन्होंने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया और बुत बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। इनके बकौल ये बुत इनके आबाओ अजदाद थे, जिनकी वजह से वो आज इस मकाम पर पहुंचे थे। गोया अपने मौजूदा मकाम को इन्होंने अल्लाह की नेमत समझने की बजाय, इसका करम समझने की बजाय अपने बुजुर्गों की अता समझा और अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने इनमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस कौम के दो बड़े ताकतवर कबीले थे। एक कबीले का नाम कुलजान था और दूसरे कबीले का नाम खिलजान था। इनमें से कुलजान नाम का कबीला बड़ी मुश्किल से हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, जबकि खिलजान नाम के कबीले ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले ही बेहद ताकतवर थे और ऐसे कबीले थे कि इनकी पैरवी की जाती थी और दीगर छोटे छोटे कबाइल इनकी इत्तिबा करना अपने लिए फख्र की बात समझते थे। कुलजान का भी मुकम्मल कबीला हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि इनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की और इन्हें समझाया कि तुम्हें जो नेमतें इस दुनिया में मुयस्सर हैं, तुम्हारी ये बेहतरीन सेहत, तुम्हारा कदो कामत, तुम्हारी हैबत, तुम्हारी ताकत, ये सब की सब अल्लाह की देन है और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी अल्लाह ताला की पैरवी किया करते थे। इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और अपने जदे अमजद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी झुटला दिया। जब इस कौम की तरफ से इस्लाह की कोई उम्मीद न रही तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि इस कौम से भलाई की कोई उम्मीद नहीं है, तो आप इस कौम पर अजाब नाजिल करके इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दीजिए। इस पर अल्लाह ताला ने इस कौम पर मामूर फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारिश बरसाने से मना कर दिया और इनके जेरे जमीन चश्मों का पानी खुश्क करने का हुक्म दिया और इनके पास मौजूद दरिया भी खुश्क कर दिया गया। इससे ये पूरी की पूरी कौम शदीद किस्म की खुश्कसाली का शिकार हो गई। कौम की ये हालत देखकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन पर तरस खाते हुए इन्हें दोबारा से अल्लाह ताला की तरफ बुलाना चाहा, लेकिन इस कौम ने उस आने वाले अजाब से भी सबक नहीं सीखा और उल्टा हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने पैरोकारों को लेकर इस इलाके से हिजरत कर जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर अजाब आकर रहेगा। इसके बाद खुश्कसाली से तंग आकर इस कौम ने 90 अफराद का एक वफद खाना काबा की तरफ भेजा, क्योंकि उस जमाने में भी वो दुआएं जो कबूल नहीं हुआ करती थी वो खाना काबा के तुफैल की जाती थी ताकि कबूल हो जाए। इनका वफद जब वहां पहुंचा तो मक्का का हुक्मरान उस वक्त अमालका कौम का एक सरदार जरार बिन तारिक था। जरार बिन तारिक ने इनकी बड़ी अवभुगत की और ये वहां पर मौजूद खुराक की फरावानी, शराब और हसीन औरतों की सोबत में इस कदर मदहोश हो गए कि इन्हें ये याद ही नहीं रहा कि इनकी कौम किस कदर मुसीबतों का शिकार है। ये लोग जब एक माह तक उसी शराब और शबाब में डूबे रहे तो जरार बिन तारिक ने इन्हें पैगाम भिजवाया कि तुम वो काम भूल गए जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे। उस पर ये लोग खाना काबा पहुंचे और वहां पर जाकर इन्होंने बड़े खुशू खुजू से दुआ की, लेकिन ये दुआ भी ऐसी थी कि गोया बस जान छुड़ाना चाह रहे हो और वापस हसीन औरतों की सोबत में बैठना चाहते हो। जब ये वफद वहां से रवाना हुआ तो वो अभी रास्ते में ही थे कि काले स्याह रंग के बादलों ने इन्हें घेर लिया और ये उन बादलों को देखकर बहुत खुश हुए कि अब हमारी कौम की खुश्क साली दूर हो जाएगी। लेकिन वो बादल अजाब के बादल थे। ये अपने इलाके में पहुंचे और पूरी कौम उन बादलों को देखकर खुशियां मनाने लगी। तो वो बादल बढ़ते चले गए और इन्होंने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। इसके बाद उन बादलों से पत्थर और आग बरसने लगी और उस पत्थरों की बारिश और आग ने उस पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया। इस कौम के लंबे चौड़े इंसान तिनकों की तरह हवा में उड़ते हुए इधर उधर गिरने लगे और अल्लाह ताला ने इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। यूं अल्लाह ताला की नाफरमानी और अपनी ऐश कोशी की वजह से ये जबरदस्त कौम दुनिया के नक्शे से फना हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाए। वाकई कौम आद के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम की बात क्या हुआ था, तो आप लोग लाजमी आखिर तक ये वीडियो देखें, दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।